हाँ जी अस्सलाम वालेकुम चाचे दे वेलकम बैक एन अदर इंटरव्यू सही है आ जेड़ा मैं ना दे और तुस विच इंग्लिश भी बोल जाना ते सान जट्टन भी हक है कोई लफ्ज़ आ जाए बोलना चाहिए ठीक है बंदा एक सन जनाब पाकिस्तानी लभ गया साडी सारी लाइफ साडी सारी हिस्ट्री ड्राइवरी दी असा कोई बंदा नहीं जेड़ा वो छड़ना नहीं जेड़ा बंदा सन मिल गया असी ओदा तरला भी करके इंटरव्यू क्यों करना है क्योंकि जेड़े बंदे सन पाकिस्तान तो वेखने वाले ने जेड़े बंदे शोभे च आने वाले ने उन्हां जनाब चिट्टा चानन हो जाए वो जनाब किसी भड़क च ना रहन इत्थे आउण ते आखण उस्ताद जी तुहाड़ियां वीडियो वेखदे अस असीं फस गए इत्थे आ के ट्रॉलियां दा कम ही कोई नहीं इस वजह तो मैं जनाब पूरा आईना पूरा सारा कोई नहीं जेड़ा साफ कर छड़ना बाहर दा तुहानूं इंटरव्यू कराने आ ना पता उन्हां दी जुबानी पुछदे आ ते असीं रोम च जंबो मौजूद हाँ मेरे नाल जनाब गुज्जर साहब ने अलमरूफ गुज्जर साहब ते भाई होर ननकाना साहब तो ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਮ ਸਗਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 20 ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਿਕਣ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਏ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਡਾਢ ਰਵੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਗਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम भाई जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਜਾਣੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਹੈ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ तो माशाल्लाह इन्हां दे कोल उस बने याद है ना खुद से जुतियां बड़े मशहूर ने सोहेल साहब इंज ही है इंज गुजर साहब दिमागी भी बैठे इन्हां दे को भी पूछने आ को नंबर टका सांदे हो बाकी जनाब इस टाइम सऊदी अरब विच इन्हां को माशाल्लाह 2020 मॉडल गड्डी है ते थोड़े जल्दी विच नहीं इन्हां दा इंशाल्लाह गड्डी दा भी इंटरव्यू पूरा वीलॉग बना दे इस टाइम इन्हां दा लोड आया है ते अपने जनाब गरीब खाने ते आए ने ते जड़ सारा मैं क्या तुहानू एक बारी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸੀਏ ਵਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਕਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਟੂ ਮੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਨਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਾਰ ਭੁਲਾਇਆ ਮਸਕੀਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ ਬਾਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਏ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੋਵੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਮਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਹੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਏ शादीशुदा होने के बावजूद भी अल्लाह पाक नाल वेड़े नाल पिछा लै जाए ते केड़ी गड्डी भाई जी तुहाडे कोल मेरे कोल मान है मान ठीक है मान गड्डी 2020 मॉडल है ठीक है इस टाइम सऊदीया तुसीं किस नजरिए नाल वेखदे हो 2025 दा 11वां महीना गुजर साहब 11वां महीना है ये क्योंकि वीडियो दिल च साले बाद चले तो आखण उस्ताद जी तुसां पहलो आई दस्सिया ही हुण इंज हो गया 2025 दा 11वां महीना है ते इस टाइम तुसीं सऊदीया दे की हालात वेखदे हो तुसीं अपने नजरिए नाल कोई स्क्रिप्टेड गल नहीं कोई नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं इस टाइम तो फिलहाल जरा मैं गड्डी लैके ड्राइवरी कर रहा ना फिलहाल तो मेरे हिसाब नाल तो नहीं ठीक है गड्डी तुसी किन्ने दी लई है 2,15,000 च मैनू पई है नहीं टोटल किस्त है कि टोटल कैश है की है नहीं किस्त किन्ने किस्त कैश तुसी दित्ते ने कैश दित्ता से 1 लाख रियाल 1 लाख रियाल कैश दित्ता है बगड़ी रुपइयां दी बांध के दे छड़ी है हुण 10-15 दिन हो गए क्लियर हो गए हो गई है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी ठीक है यकीन करो इतना रिस्क लैके 1 लाख दिरहम मेरा ना लेना सौखा है ठीक है ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਬ 75-70 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਤਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਨਾਮ ਸਲੂਟ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ 2022-23 ਚ ਲਈ ਹੈ 2022 ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਲਈ ਆਈ नहीं हाँ 2 साल पहले कंपनी च 1 साल हो गया गड्डी ले 1 साल च माशाल्लाह क्लियर हो गई है ठीक है यानी ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ यानी ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕਤਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾ
ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਵਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਔਸਤ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਰਿਆਲ ਉਧਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਕਾਇਆ 20000 ਕਿਸ਼ਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20000 ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਮੈਂ 6000 ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਡੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਦੋ ਹੋਣ ਨਾ ਡੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਗੜਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੱਲਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋੜੋ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਪੜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਣਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕਾਬੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 1500 1500 ਕਿਤਨੇ ਮੀਟਰ 17 ਹੈ 17 ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆਏ ਅਗਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 2025 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੀ ਫੈਂਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਈ 1500 ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 1500 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਆਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾੜਨਾ ਪਉਂਦਾ ਨਾ ਆਖ ਲੈ ਜਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਜ ਸੇਲ ਛੋਟੀ ਈਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਈਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰੇ ਉਤਲਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਸਣ ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।